பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. பசுபதி. பரமேஸ்வரனுக்கு பசுபதி என்று பெயர். இங்கு பசு என்று சொல்வது அவருடைய வாகனமான ரிஷபத்தையோ காவலாளான நந்தியையோ அல்ல. பசு என்பது நாம் தான். ஜீவர்கள் எல்லாம் பசுக்கள். அவர்களுக்கு எஜமானனாக இருக்கும் ஈஸ்வரனே பசுபதி. தழையை கண்ட இடமெல்லாம் ஓடுகிற பசுவை போல் இந்திரிய சௌக்கியத்தை தேடி ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறோம் நாம். பசுவின் சொந்தக்காரன் அதை கட்டி போடுவது போல் பசுபதியான ஈஸ்வரன் நம்மை கட்டி போட்டிருக்கிறான். எங்கே கட்டி இருக்கிறான்? கண்ணுக்கு கட்டு எதுவும் தெரியவில்லையே என்று தோன்றும். ஆனாலும் நம்மை அறியாமலேயே இந்த கட்டை பற்றி நாம் அவ்வப்போது பேசுகிறோம். ஒரு காரியத்துக்காக நாம் எத்தனையோ முயற்சி செய்கிறோம். அப்படியும் அது பலிதமாகவில்லை. இச்சமயத்தில் முடிந்ததெல்லாம் செய்தேன், ஆனால் கர்ம பந்தம் யாரை விட்டது, காரியம் ஜெயிக்கவில்லை என்று சமாதானம் சொல்லிக் கொள்கிறோம். பந்தம் என்பதுதான் கட்டு. நம்முடைய பூர்வ கர்மாவினால் நம்மை கட்டி இருக்கிறார் பசுபதி. கயிற்றால் கட்டப்பட்ட பசுவுக்கு அந்த கட்டின் மீது கோபம்தான் வரும். ஆனால் கட்டை அவிழ்த்து விட்டால் என்ன ஆகிறது? அது அசலான் தோட்டத்தில் மேய்கிறது. அவன் அதை வெளு வெளு என்று வெளுத்து கட்டுகிறான். பட்டியில் கொண்டு போய் அடைக்கிறான். அப்போதுதான் பசுவுக்கு தன்னை கட்டி போட்டிருந்தது எவ்வளவு நல்லது என்று தெரிகிறது. இப்படியேதான் கர்மக்கட்டை பற்றி நமக்கு கோபம் வருகிறது. ஈஸ்வரன் இப்படி ஒரு கட்டை போடாவிட்டால் நமக்கு தோல்வி துக்கம் இதெல்லாம் ஏற்படாது. தோல்வியும் துக்கமும் வருவதால் தான் நாம் இப்போது நமக்கு இவ்வளவுதான் பொசிப்பு என்கிற புத்தியை பெற்று இருக்கிற மட்டும் திருப்தியுடன் நிம்மதியுடன் வாழ கொஞ்சமாவது முயல்கிறோம். இவை இல்லாவிட்டால் நம்முடைய ஆசைக்கும் நாம் போடுகிற பிளானுக்கும் முடிவே இராது. இத்தனை பலமான கட்டு இருக்கும் போதே நம்மில் ஒவ்வொரு தனி மனுஷனின் ஆசைக்கும் இந்த சிருஷ்டி முழுவதையும் ஆகூதி பண்ணினாலும் போதாமல் இருக்கிறது. பூலோகம் போதாதென்று இப்போதே சந்திரமண்டலம் மார்ஸ் என்று பேசுகிறோம். கட்டி இல்லாவிட்டால் கேட்கவே வேண்டாம். இப்போதே இத்தனை போட்டி பொறாமை சண்டை என்றால் அப்போது எப்படி இருக்கும் என்று கற்பனை கூட செய்ய முடியாது. நம் ஆசை அவ்வளவையும் காரியத்தில் கொண்டு வருவதற்கு முயற்சி செய்யாதபடி கர்மம் நம்மை கட்டி போட்டிருக்கிறதோ நாம் பிழைத்தோமோ? பசுவை கட்டி போடாவிட்டால் அது பயிரையும் பாழாக்குகிறது, தானும் அடிபடுகிறது. அதுபோல் கர்மாவால் ஈஸ்வரன் நம்மை கட்டி போடாவிட்டால் நம்மையும் கெடுத்துக் கொண்டு லோகத்தையும் கெடுத்து விடுவோம். இப்போதே கெடுக்கிறோம். துர்பலத்திலேயே இவ்வளவு கெடுத்தால் சுயேச்சை பலம் பூரணமாக இருக்கும் போது எவ்வளவு கெடுப்போம். கயிறு போட்டு கட்டுவதால் தான் ஏதோ ஒரு சமயத்திலாவது பசுவுக்கு கட்டுத்தறியிடம் வந்து படுக்க முடிகிறது. கர்மம் கட்டுவதால் தான் நாமும் எப்போதாவது அதற்கு முளையான ஈஸ்வரனிடம் சித்தத்தை படுக்க வைக்கிறோம். இல்லாவிட்டால் பகவானை அடியோடு மறந்து இப்படியே சம்சாரத்தில் உழன்று கொண்டுதான் இருப்போம். நம்முடைய க்ஷேமத்துக்காக
நாமே நமக்கு அதிக உபதிரவத்தை உண்டாக்கிக் கொள்ளாமல் இருப்பதற்காக பகவான் நம்மை கட்டி போட்டிருக்கிறார். எப்பொழுது அவிழ்த்து விடுவீர் என்று அவரை கேட்டால், ஒருவருக்கும் ஒரு தீங்கும் செய்யாமல், அதனால் உனக்கும் பாபம் உண்டாக்கிக் கொள்ளாமல் இருக்கிற பக்குவம் வந்தால் அவிழ்த்து விடுவேன் என்கிறார். குழந்தை விஷமம் செய்தால் கட்டி போடுகிறோம். நம்மிடம் ஆசை என்ற விஷமம் இருப்பதால் நம்மை பசுபதி கட்டி போட்டிருக்கிறார். குழந்தைக்கு விஷம புத்தி போய்விட்டால் அப்புறம் கட்ட மாட்டோம். நமக்கு ஆசை போய்விட்டால் ஈஸ்வரனும் நம்மை அவிழ்த்து விடுவார். ஆசையினால்தான் பலருக்கு பலவித கஷ்டங்களை உண்டாக்கி நாமும் கஷ்டப்படுகிறோம். ஆசை போய்விட்டால் யாருக்கும் நம்மால் கஷ்டம் இல்லை. அப்போது கட்டும் இல்லை, அவிழ்த்து விடுவார். கட்டு போய்விட்டது என்பதால் அசலான் தோட்டத்தில் மேய மாட்டோம். ஏனென்றால் அசலான் தோட்டத்தில் மேயாத புத்தி நமக்கு வந்த பிறகுதான் பசுபதி கட்டையே எடுக்கிறார். கட்டு போன பின் நாம் கட்டுப்பட்ட நிலையிலிருந்து உயர்ந்து கட்டியவனின் நிலைக்கே போய்விடுவோம். கட்டு இருக்கிற வரையில் நாம் வேறு சுவாமி வேறு என்று பூஜிக்கிறோம். கட்டு போய்விட்டால் நாமே அவன் என்று தெரிந்து கொள்வோம். அப்புறம் பூஜை கூட வேண்டாம். ஒரு நிலை வரையில் ஜீவன் பசு என்று ஸ்ருதியும் சொல்கிறது. அது எந்த நிலை? தேவதாம் அந்யாம் உபாசதே என்று சொல்லி இருக்கிறது. இதற்கு பொதுவாக இஷ்ட தேவதையை விட்டுவிட்டு அதற்கு அந்நியமான தேவதையை உபாசிக்கிறவன் பசு என்று பொருள் சொல்வார்கள். அது தவறு. தான் பூஜிக்கிற தேவதை தனக்கு அந்நியமானது என்று நினைத்து எவன் பூஜை செய்கிறானோ அவன் பசு என்பதே சரியான அர்த்தம். இப்படி பகவான் வேறு பக்தன் வேறு என்ற பேத புத்தி இருக்கிற வரையில் கர்மா உண்டு. கர்மா உள்ளவரையில் கட்டும் உண்டு. அதற்காக இப்போதே நமக்கு பேத புத்தி போய்விட்டதாக நாம் பிரமை கொள்ளக்கூடாது, பாசாங்கு பண்ணக்கூடாது. உண்மையாகவே பேத புத்தியை போக்கிக் கொள்ள வேண்டும். அப்படி போகாத வரையில் சாஸ்திரோக்தமான கர்மங்களை செய்யத்தான் வேண்டும். சுவாமிகள் என்ன இப்படி சொல்கிறார்? இத்தனை நாழி கர்மா இருந்தால் கட்டும் உண்டு என்று சொன்னார். இப்போது இவரே அனுபவத்தில் அபேத ஞானம் வருகிற சாஸ்திரம் விதிக்கிற கர்மத்தை செய்யத்தான் வேண்டும் என்கிறாரே. இந்த கர்மம் மட்டும் கட்டி போடாதா என்று உங்களுக்கு தோன்றும். இதற்கு பதில் சொல்கிறேன். ஆசை வாய்ப்பட்டு செய்கிற கர்மங்களின் கட்டை அவிழ்ப்பதற்கே சாஸ்திரம் விதிக்கிற தர்ம காரியங்களின் கட்டு உதவி செய்கிறது. அதெப்படி ஒரு கட்டு இன்னொரு கட்டை அவிழ்க்க உதவும் என்று கேட்கலாம். ஒரு திருஷ்டாந்தம் சொல்கிறேன். ஒருத்தன் விறகுகளை கட்டிக்கொண்டு வருகிறான். மணிமுடிச்சாக கட்டிவிட்டான். கயிற்றை அவிழ்க்க முடியவில்லை. அப்போது என்ன செய்வார்கள் தெரியுமா? அந்த பழைய கட்டுக்கு பக்கத்திலேயே அதைவிட இறுக்கமாக மற்றொரு கயிற்றை சுற்றி நெருக்குவார்கள். இந்த இரண்டாவது கயிற்றை முடிச்சு போட மாட்டார்கள். அப்படியே கெட்டியாக விறகுகளை சுற்றி இறுக்கி பிடித்துக் கொள்வார்கள். இந்த இருக்கலில் பழைய மணிமுடிச்சு கட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தொள தொள என்று நெகிழ்ந்து கொடுக்கும். அதை அப்படியே அலாக்காக விறகு சுமையிலிருந்து கழற்றி விடுவார்கள். பிறகு புதிதாக இறுக்கி பிடித்துக் கொண்ட கயிற்றையும் விட்டு விடுவார்கள். ஆக புதிய கட்டு பழைய கட்டை அவிழ்க்க உதவிவிட்டது. அப்புறம் இதையும் சுலபமாக எடுத்து போட்டு விட முடிகிறது. சாஸ்திரம் சொல்கிற தர்ம காரியங்களின் கட்டு இரண்டாவது கயிறு போன்றது. அது முடிச்சு போட்டு கட்டுவது அல்ல, கட்டுகிற மாதிரி இருக்கும். சாஸ்திர விதிகள் ரொம்பவும் கராராக கண்டிப்பாக கட்டுப்படுத்துகிற மாதிரிதான் இருக்கும். ஆனால் இந்திரியங்கள் போடுகிற மணிமுடிச்சான ஆசைக்கட்டிலிருந்து விடுபட்டு கடைசியில் பூர்ண நிம்மதி சௌக்கியம் விடுதலை பெற வேண்டுமானால் இந்த கட்டு இருந்தே ஆக வேண்டும். ஆசை கட்டு போன பின் சாஸ்திர கட்டும் போய்விடும். ஆனால் முதலில் அது போவதற்காக இந்த இரண்டாவது கட்டை நாம போட்டுக்கொள்ள வேண்டும். தார்மீகமாக மனுஷ்ய காரியம், தேவ காரியம், பூஜை, யஜ்ஞம், பரோபகாரம், ஜீவாத்ம கைகரியம் எல்லாம் பண்ண வேண்டும். ஆசை போன பின் இந்த தெய்வ காரியங்கள், வைதீக காரியங்கள், சமூக காரியங்கள் எல்லாம் கூட நின்று விடலாம்.
இந்த நிலையை ஒருவன் அடைகிற போது தேவதைகளுக்கெல்லாம் இப்படிப்பட்ட சாதகனிடம் கோபம் வருமாம். தேவதைகள் வேறு, தெய்வம் என்று பொதுவில் சொல்லப்படும் சுவாமி வேறு. மனிதன் வைதீக காரியம் செய்தால்தான் தேவதைகளுக்கு ஆகூதி கிடைக்கும், இல்லாவிட்டால் அவர்கள் பட்டினிதான். எனவே இவன் கர்மாவை விட்டு யஜ்ஞம், தர்ப்பணம், பூஜை இவற்றை நிறுத்திவிட்டால் தேவர்களுக்கு சாப்பாடு கிடைக்காது. எனவேதான் கோபம் வரும். மாடு கறவை நின்றுவிட்டால் அப்புறம் அது பிரயோஜனம் இல்லை என்று தீனி போடுவதை நிறுத்தி விடுகிறோம் அல்லவா? மனிதனின் ஆசையெல்லாம் நின்றுவிட்டால் எந்த தேவதையின் அனுகிரகமும் இவனுக்கு வேண்டாம் என்றாகி அவற்றுக்கு இவன் ஆகுதி தருவதும் நின்றுவிடும். மனிதனின் கர்மம் நின்றுவிட்டால் அப்புறம் தேவதைகளுக்கு அவனால் பிரயோஜனம் இல்லை. இது காரணமாகத்தான் புராணங்களில் பல ரிஷிகள் பிரம்ம ஞானத்தை அடைய தபஸ் செய்த போது தேவதைகள் பிரதிபந்தகம், இடையூறு விளைவித்ததாக பார்க்கிறோம். இதனால்தான் சம்ஸ்கிருதத்தில் அசட்டுக்கும் அஞ்ஞானிக்கும் தேவனாம் பிரியன் என்றே ஒரு பெயர் ஏற்பட்டிருக்கிறது. தேவனாம் பிரியன் என்றால் தேவதைகளுக்கு இஷ்டமானவன் என்று அர்த்தம். அது ஏதோ புகழ்ச்சொல் போல தோன்றும். தேவனாம் பிரியா அசோக் என்று அசோக சக்கரவர்த்தி கூட கல்வெட்டுகளில், ஸ்தூபிகளில் எல்லாம் தம்மை வர்ணித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் உண்மையில் எவன் தேவதைகளை திருப்தி செய்கிற நிலைக்கு மேற்பட்ட ஞானத்தை ஒரு நாளும் தேடி போகாமல் கர்மத்திலேயே உழலுகிற அஷடோ, அவனே தேவனாம் பிரியன். பழைய காலத்தில் ஞானம் வந்தவர்களும் கூட சாஸ்திர கர்மாவை விட தயங்கினார்கள். மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்டுவதற்காக இவற்றை தங்களுக்கு அவசியம் இல்லாமலும் கூட தொடர்ந்து செய்து வந்தார்கள். நாமோ சிறிது கூட தயக்கமில்லாமல் ஹாயாக சகல சாஸ்திர தர்மங்களையும் விட்டுவிட்டோம். ஆனால் ஞானியாகத்தான் ஆகவில்லை. ஞானி இல்லை என்றால் தேவனாம் பிரியர்களாகவாவது இருந்தால் அவர்களுடைய பிரீத்தியால் நாம் செத்துப்போன பின் தேவலோகத்துக்கு போகலாம். தேவலோகம் என்பது ஒரு கேளிக்கை லோகம், அது மோட்சம் அல்ல. மோட்சம் என்பது இந்திரியங்களுக்கு எட்டாத ஆத்மானந்தத்தை சாஸ்வதமாக தருவது. தேவலோகம் என்பது நம் வைதீக கர்மாவினால் கிடைத்த புண்ணியம் தீருகிற காலம் வரைக்கும் மட்டுமே போக போக்கியங்களை தருகிற இடம். புண்ணியம் தீர்ந்த பின் பூலோகத்துக்கு திரும்பத்தான் வேண்டும். மோட்ச சுகத்துக்கும் தேவலோகம் என்கிற ஸ்வர்க்கத்தின் இன்பத்துக்கும் அஜகஜாந்தரம். இருந்தாலும் துக்கமும் கஷ்டமும் நிறைந்த மனுஷ்யலோகத்திலிருந்து நாம் தேவலோகத்துக்காவது போனால் விசேஷம்தான். நாம் இதற்காகவே வழிபண்ணி கொண்டிருக்கிறோமா? அதுவும் இல்லை. தேவதைகளுக்கு திருப்தி தருகிற வைதீக கர்மாக்களை விட்டுவிட்ட பின் அவர்களுக்கு எப்படி பிரியமானவர்களாவோம்? நாம் நரகவாசீனாம் பிரியர்களாகவே இருக்கிறோம். நரகத்தில் இருப்பவர்கள் நமக்கு துணையாக இவர்களும் வரப்போகிறார்கள் என்று நம்மை பற்றி பிரியமாக எண்ணுகிற ஸ்திதியில்தான் இருக்கிறோம். துஷ்டர்களாக இருப்பதை விட அசடுகளாக ஆவது ஸ்லாக்கியம். முதலில் நாம் அசடுகளான தேவனாம் பிரியர்களாக ஆக வேண்டும். அப்புறம் பசுபதி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டை அவிழ்த்து விடுவார். தேவலோகத்தை விரும்பாமல் பற்றின்றி கர்மா செய்தால் இக்கர்மாவை சித்த சுத்தி தந்து ஞானத்துக்கு வழிகோலும். அப்புறம் தேவதைகளின் பிரியத்தையும் அப்பிரியத்தையும் பொருட்படுத்தாத ஞானி ஆகலாம். அப்போது பசு, ஜீவன், பாசம், கயிறு, பதி, ஈஸ்வரன் என்கிற மூன்றில் பசுவும் பாசமும் போய் பதி மட்டுமே இருக்கும். பகவான் நாமே பதியாகி இருப்போம். சைவ சித்தாந்தத்தில் பசு, பதி, பாசம் என்று எதை சொல்கிறார்களோ அதுதான் ஆதிசங்கரின் அத்வைத வேதாந்தத்தில் ஜீவன், பிரம்மம், மாயை என்று சொல்லப்படுகிறது. சங்கரரும் பசுபாசம் என்ற பதங்களையே சௌந்தர்ய லகரி ஸ்லோகம் ஒன்றில் பிரயோகித்திருக்கிறார். சிரம் ஜீவன்னேவ ஷபித பசுபாச வியதிகரகா பரானந்தாபிக்யம் ரசயதி ரசமத்வத் பஜனவான். அம்பிகே, உன்னை எவன் பூஜிக்கிறானோ அவன்
பசு பாசம் என்கிறவற்றின் சேர்க்கையால் உண்டாகிற விபரீதத்தை போக்கிக் கொண்டு சதா காலமும் பரமானந்தம் என்ற ரசத்தையே ருசிக்கிறான். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. அபிராமி பட்டருக்கு அம்பாள் கிட்ட எவ்வளவு சுவாதந்திரியம் அப்படின்றது இந்த பாடலையும் நம்ம அடுத்த பாடலையும் பார்க்க போறோம். அம்பாள்கிட்ட ரொம்ப உறுதியோட சொல்றார், அம்மா நீ எப்போதும் சிவனோடு கூடி ஒன்றி இருக்கக்கூடிய ஒப்பிலாத வஸ்து, நீ ஒன்றாய் இருப்பவள். இரண்டா தெரியுது, சிவன் வேற சக்தி வேற, ஆனா சிவசக்தி ஐக்கியமாக நீ ஒன்றே ஒன்றாக இருக்க. அப்படி ஒன்றா இருந்தா கூட பல உருவாகவும் நீ இருக்க. யார் யார் எப்படி எப்படி உன்னை பார்க்கிறாளோ நினைக்கிறாளோ அப்படிலாம் நீ இருக்க. நீ ஏன் மீனாட்சி, காமாட்சி, விசாலாட்சி, அபிராமி, கற்பகாம்பிகை, எந்த ஊர்ல எப்படி பார்க்கிறோமோ அப்படி நீ காட்சி தர. கன்னியாகுமரியாகவும் நீ இருக்க, மாரியம்மனாவும் நீயே தான் இருக்க. அப்படி பல ரூபமாக அன்பர்கள் எப்படியெல்லாம் விரும்புகிறார்களோ அப்படியெல்லாம் நீ இருக்க. ஒண்ணுமே ரூபமே இல்லாத மனசுக்குள்ள உன்னை தியானம் பண்ண அப்படியே நீ வர அருவமாகவும் நீ இருக்க. அப்பேற்பட்ட என்னுடைய உமையவளே, உமா தேவியே, அன்றே என்னை தடுத்து ஆண்டு கொண்டாய்ங்கிறார். நீ அன்னைக்கே என்னை தடுத்து ஆட்கொண்டு விட்டாய். உறுதியாக நான் சொல்லுவேன். எப்படி தெரியுது தெரியுமோ? இல்லைன்னா நான் இன்னைக்கு உனக்கு அடிமையாக இருந்து கொண்டு உன்னையே தோத்திரம் செய்து உன்னையே பாடிக்கொண்டு என் வாழ்நாள் முழுக்க நான் கழிச்சுன்னு இருக்கேன்னா அது நீ தடுத்து ஆட்கொண்டு எனக்கு அருளிய பேரருள் தானே. அது இல்லாத எப்படி முடியும்? அப்படி இல்லைன்னு நீ சொல்ல முடியுமா? அப்படி கொண்டது அல்ல என்கை நன்றே உனக்கு. நீ அந்த மாதிரி சொல்லுடைய, நான் ஒண்ணுமே பண்ணலையேப்பா அப்படின்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? உன்னுடைய அருட்பார்வை என் மேல விழுந்ததுனாலையும், உன்னுடைய அருட்கரமானது எனக்கு அருள் புரிந்ததுனாலையும், உன்னுடைய திருவடி தாமரைகளை என்னுடைய தலையன் மீது நீ பதித்ததனாலேயே மாத்திரம்தான் எனக்கு இப்பேற்பட்ட ஒரு பேர் கிடைச்சது. நான் என்றென்றும் உன்னை மறவாமல் உன்னையே தொழுது கொண்டிருக்கிறேன். அப்படிலாம் இல்லைன்னு நீ சொல்ல முடியாது. அப்படி சொல்றது நியாயமும் ஆகாது. இனி நான் என் செய்யினும் நடுக்கடல் சென்றே விழினும் கரை ஏற்றுகை நின் திருவுளமேன. இனிமே நான் என்ன பண்ணாலும், தப்பே பண்ணா கூட அது உன்னுடைய திருவுள்ளம் தான். நான் கடலுக்குள்ளேயே போய் விழுந்தாலும் என்னை காப்பாற்றி கரையேற்ற வேண்டியது கூட உன்னுடைய பொறுப்பு தான். அப்படிப்பட்ட அம்பாளே, தாயே, பரமேஸ்வரி, ஏ கிரிஜா, உன்னை நான் என்னைக்கும் விட மாட்டேன். எப்படி சுவாமிகள் தேவாரத்துல சொன்ன மாதிரி, யானுனை தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன் எங்கு நீ எழுந்து அருளுவது இனியேன்ற மாதிரி இங்க அம்பாளை தன்னை தடுத்து ஆண்டு கொண்டு தனக்கு பேருள் புரிந்ததா சொல்றார். அவ எப்படி வந்தாளாம் தெரியுமோ? ஒன்றே பல உருவேன்னு சொன்னார் இல்லையா? அவளையே சொல்றார், ஹே உமையே, நீயும் உமா தேவியே, நீயும் உமை ஒரு பாகனம், உன்னை ஒரு பங்காக கொண்ட அந்த பரமேஸ்வரனும் ஏக உருவில் ஒரே ரூபமாக அர்த்த நாரீஸ்வரனாக, அர்த்த ஈஸ்வர நாரியாக என் முன்னாடி இங்கு எழுந்தருளி என் முன்னாடி காட்சி கொடுத்து என்னையும் தமக்கு அன்பு செய்ய வைத்தார். நீங்க 2 பேரும் சேர்ந்து என்ன போல ஒரு அடியேனையும், ஒன்றுக்கும் உதவாத, ஒன்றுமே தெரியாத, ஒன்றுமே அறியாத அஞ்ஞானியான எனக்கும் அருள் பாலித்து உன்னை வழிபடும்படியாக, உங்க இருவரையும் வழிபடும்படியாக செய்தீர்கள். இது எண்ணுதற்கு சமயங்களும் இல்லை. நான் வேற ஏதாவது ஒரு சமய நெறிகள் மதங்களை பத்தி நினைச்சு பார்க்கணுமான எண்ணத்துக்கு எதுவுமே கிடையாது. ஈன்றெடுப்பால் ஒரு தாயும் இல்லை. உன்னுடைய திருவடியை அடைந்த அப்புறம் என்ன இன்னொரு வாட்டி இந்த பூலோகத்துல பிறக்க வைப்பியா? நீ எனக்கு இன்னொரு தாய் அமையவாளா? என்னை பெற்றெடுப்பாளா? அப்படி எனக்கு ஒரு மறுபிறவியே கிடையாது. நீ பண்ணிவிட்ட. நீ எப்படிப்பட்டவத்திலுமே அமையுறு தோழியர் மேல் வைத்த ஆசையும் அமையும். இப்போ எனக்கு இனிமே வேற அடைவதற்கு எதுவுமே கிடையாது. எனக்கு யார் மேல மோகமும் கிடையாது.
நான் எந்த பெண்கள் மேலையும் ஆசைப்படவும் மாட்டேன். எனக்கு மோகம் கிடையாது. எல்லா பெண்களையும் முன்வடிவாக நான் பார்க்கும்படி என்னை நீ ஆண்டு கொண்டாய் அப்படின்னு இந்த பாடல்ல ஒரு கருத்தை அவர் சொல்றார். நம்ம இப்ப இந்த 2 பாடலையும் சேர்த்து பார்த்துட்டு அதுல இருக்கக்கூடிய லலிதா சஹஸ்ரநாம நாமாவளியும் பார்க்கலாம். அன்றே தடுத்தென்னை ஆண்டு கொண்டாய், கொண்டதல்த என் கை நன்றே உனக்கு, இனி நான் எல் செய்யினும் நடுக்கடலுள் சென்றே விழுகினும் கரை ஏற்றுகை நின் திருவுளமே, ஒன்றே பல உருவே அருவே என் உமையவளே, ஒன்றே பல உருவே அருவே என் உமையவளே, உமையும் உமையொரு பாகரும் ஏக உருவில் வந்து இங்கு எமையும் தமக்கு அன்பு செய்ய வைத்தார், இனி எண்ணுதற்கு சமயங்களுமில்லை, ஈன்றெடுப்பாள் ஒரு தாயும் இல்லை, அமையும் அமையுறு தோழியர் மேல் வைத்த ஆசையுமே. உமாதேவியாரும் அந்த தேவியை தனது இடது பாகத்திலே கொண்ட பரமசிவனாரும் ஒன்றி இரண்டர கலந்து அர்த்த ஈஸ்வர நாரியாக எனக்கு காட்சி தந்து அருளி அவர்களை என்றென்றும் அன்புடன் உபாசிக்க வைத்த அந்த பெரிய கருணையின் காரணமாக இனிமே நான் இந்த உலகத்துல வேற எந்த மதத்தையும் பற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை, இனி பிறக்க வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை, என்னை பெற்றெடுக்க எந்த தாயும் கிடையாது, மூங்கிலை போன்ற தோள்களை உடைய பெண்களை மேல் ஆசையும் எனக்கு இனிமே கிடையாது, நான் என்றென்றும் ஒரே உருவாக உள்ளவளே, பல உருவங்களையும் கொண்டவளே, உருவம் ஏதும் மற்ற அருவமாகவும் இருக்கக்கூடிய எனது தாயாக உமையே, நீ அன்னைக்கே என்னை தடுத்து ஆண்டு கொண்டுட்ட, அது இல்லைன்னு உன்னால சொல்ல முடியாது, இனிமேல் அடியேன் என்ன பிழை செய்தாலும் கடல்லையே போய் விழுந்தாலும் என் குற்றத்தை எல்லாம் பொறுத்து என்னை கரையேற்றி பாதுகாத்து என்னை நீ நற்கதி சேர்க்க வேண்டியது உன்னுடைய கடமையாகும் அப்படின்னு இந்த 2 பாடல்லையும் சேர்த்து சொல்லியிருக்கார். இப்ப நம்ம பார்க்க போறது இந்த 2 பாடல்களையும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய நாமாவளிகள். உமையேன்னு சொன்னார் இல்லையா, 633வது லலிதா சஹஸ்ரநாம நாமாவளியில உமா அப்படின்னு வருது. அதுக்கப்புறம் லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல 665 ஏகாக்கினி, ஒன்றே பல உருவேல், அது ஒன்றே அப்படின்னு தனித்து இருப்பவள், தன்னை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லாதவளா இருப்பவள், ஏகமேவ அத்விதீயம் அப்படின்னு சொல்றோமோ இல்லையா, அப்படி 665வது நாமாவளியான ஏகாக்கினி அப்படின்னா தனித்து தானே எல்லாமாக இருப்பவள். அதுக்கப்புறம் கேவலா, கேவலா 623வது நாமாவளி. கேவலான ரொம்ப கேவலம் சொல்லணும், அது இல்ல, அது தப்பா யாரோ அந்த மாதிரி பண்ணிருக்கா. கேவலம் அப்படின்னு சொன்னா தனித்த வடிவினல், அவள் மட்டும்தான், வேற எந்த குணமோ தோஷமோ கலக்காமல் தான் மட்டும் தனித்த தூய சக்தி வடிவாக இருக்கக்கூடியவள். மிகச் சிறந்தது, தனித்தது அப்படின்னு அர்த்தம். இது மாத்திரம்தான், இப்ப மாத்திரம்தான் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி கேவலா அப்படின்னா 623வது நாமாவளி. அவ ஒன்றா இருந்தாலும் ஒன்றே பல உருவேன்னு சொன்னார் இல்லையா, அந்த பல உருவங்கள் எப்படி உண்டு அப்படின்னா பகுரூபா. அது 824வது நாமாவளி லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல. அம்பாள் ஒருத்தியாக இருந்தாலும் அத்தனை ரூபங்களாகவும் அவளே இருந்து கொண்டு எந்தெந்த ஊர்ல எந்தெந்த ஆலயத்துல நாம எப்படி எப்படி எல்லாம் அவளை நம்ம பாக்குறோமோ ஆராதிக்கிறோமோ அப்படியெல்லாம் அம்பாள் காட்சி தரா. அவ நிராகாரா, உருவமே இல்லாதவளாக இருக்கு, அருவேன்னு சொல்றாரு இல்லையா, உருவமே இல்லாதவளாகவும் 137வது நாமாவளி சொன்ன மாதிரி இருக்கா. பூம ரூபா, அவ அனைத்து ரூபமாகவும் இருக்கா. பூமா அப்படின்னா பிரம்மம்னு பொருள், இது பிரம்மமே வடிவானவளா இருக்கா. இப்படி பலவித ரூபங்களாக இருக்கிறதுனால அம்பாளுக்கு விவிதாகாரான்னு பேரு. ஆகாரம்னு ரூபம், விவிதாகாரா 401வது நாமாவளியில விவிதாகாரா அப்படின்னு அம்பாளுக்கு அப்படி ஒரு பேர் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல 410வது நாமாவளி சிவபரா, தன் பக்தர்களுக்கு சிவனை காட்டுபவள், காண்பிப்பவள். சாதாரண அப்பாவை அம்மா தான் குழந்தைகளுக்கு அப்பா அப்படின்னு காமிக்கிறா. அப்பா யாருங்கிறது அம்மா சொல்லிதான் தெரியுது இல்லையா, அதனால அம்மாவை தான் நமக்கு முதல்ல தெரியும். அம்மா சாதாரண
உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்ம அம்மாவே நம்மளை கருவுற்ற நாளிலிருந்து 10 மாதம் தாங்கி அந்த கஷ்டங்களை எல்லாம் அனுபவித்து 10 மாதங்கள் கழித்து நம்மை பிரசவித்து அதுக்கப்புறம் நம்மளை வளர்த்து ஆளாக்கி பாலூட்டி சீராட்டி தாளாட்டி அப்படியெல்லாம் காத்து அந்த அம்மாக்களை அவ நமக்கு தந்தையையும் காட்டி கொடுத்து முதல் குருவாக வழங்கக்கூடியவள். அப்படித்தான் அம்பாளும் இந்த உலகத்தை முழுக்க சிருஷ்டி பண்ணக்கூடிய தாயாக இருக்கக்கூடியவள். சிவபரா எந்தை அப்படின்னு சொல்ற போல அந்த உலகத்துக்கெல்லாம் தந்தையாக இருக்கக்கூடிய தந்தையும் தாயும் தானாக நிற்பவளாக இருந்தாலும் அந்த தந்தை தனியாக இருக்கக்கூடிய சிவபிரானாக இருக்கும்போது அந்த சிவனை நமக்கு காண்பிப்பவளாக இருக்கிறாள். ஸ்ரீகண்டார்த்த சரீரிணின்னு அம்பாளுக்கு ஒரு பேர். அம்பாள் சிவனுடைய உடம்புல பாதியா இருக்கா. இது 2 சித்தாந்தங்கள் உண்டு. அம்பாளை தன்னுடைய உடம்புல பாதி இடம் கொடுத்து ஏத்துண்டார் சிவபிரான்னு ஒரு கதை. இன்னொரு கதையில அம்பாள் தன்னுடைய ரூபத்தினால அழகுனால பரமேஸ்வரனையே வெற்றி கொண்டு அவருடைய உடலிலே பாதி தான் கொண்டு விட்டதாக வென்று விட்டதாக சொல்வார். 392வது நாமத்துல ஸ்ரீகண்ட அர்த்த சரீரிணி அப்படின்னு சொல்றார். அதுல இப்படி நம்ம எல்லாரும் பாக்குறது அதுதான் ஈஸ்வரனா. ஈஸ்வரனா பாதி அம்பாள் உடையவரா பாக்கிறான். ஆனா அபிராமி பட்டர் எப்படி பாக்கிறாருன்னா அம்பாளுடைய உடம்புல பாதி சிவன் இருக்கிறதாக பாக்கிறார். அப்பேற்பட்டவர் கடைசியில ஒரு வார்த்தை சொல்லி முடிக்கிறார் இல்லையா அந்த பாட்டுல, எனக்கு இனிமே தாயே கிடையாது, உன்னை தவிர நீதான் தாய். இனிமே இந்த பூலோகத்தை மீண்டும் மீண்டும் என்னை பிறக்க செய்வதற்கு தாய்களும் கிடையாது, நானும் மீண்டும் மீண்டும் பிறக்க மாட்டேன், ஆசையெல்லாம் ஒழித்து விட்டேன், மூவாசை அப்படின்னு சொல்ற மொழியோ. மண்ணாசை, பொன்னாசை, பெண்ணாசை என்று சொல்லக்கூடிய 3 ஆசைகளும் உலகத்துல எல்லா துக்கங்களுக்கும் காரணமே பஜகோவிந்தத்திலும் சொல்றதுதான் ஆசைதான். ஆசை அப்படி என்ன பண்ணா கண்ணையே மறைக்கும். அது மோகம். அந்த மண்ணாசை, பொன்னாசை, பெண்ணாசையில விழுந்தா பெரிய சித்தர்களும் முனிவர்களும் கூட அதுக்கு தப்பிச்சதே கிடையாது. விஸ்வாமித்தர் கூட தப்பிச்சுக்கல. மேனகனுடைய அழகுல மயங்கி அவளுடைய ஆட்டத்துல மயங்கி தபஸ் கலைஞ்சுதான் சகுந்தலையை பெற்றெடுத்தார் இல்லையா. அதனால அப்பேற்பட்ட அந்த மூங்கில் போன்ற தோள்களை உடைய பெண்களுடைய ஆசையிலே அவர்கள் மேலே பாசத்தை வைத்து அந்த அழகுல மயங்கி நான் போய் விழமாட்டேன், உன்னுடைய அருள் இருக்கிற வரைக்கும் நான் கடல்லையே போய் விழுந்தாலும் என்னை காப்பாற்ற வேண்டியது உன்னுடைய கடமை. நீ அன்றே என்னை தடுத்து ஆட்கொண்டு விட்டதுனால எனக்கு அந்த பயமும் கிடையாது, எந்த ஆசையும் என்னை மயக்கும் என்ற பயமும் எனக்கு கிடையாது. என்றென்றும் நான் உனது அடிமை, என்றென்றும் உனது அருளுக்கு பாத்திரமான நான் எப்போதும் கவலை இல்லாமல் பயமில்லாமல் இருப்பேன்னு சொல்றார். நாம அப்பேற்பட்ட அம்பாளையும் சிவனையும் சேர்த்து ஒரு பாடலை இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். ஆலமுண்டவாயன் அன்பர்க்கென்றும் நேயன் சூலமேந்தும் சீலன் அவனை மாலையிட்ட தாயே. ஆலமுண்டவாயன் அன்பர்க்கென்றும் நேயன் சூலமேந்தும் சீலன் அவனை மாலையிட்ட தாயே. வேலனோடு வேழன் மடியேறி விளையாடும் ஞாலம் தோறும் தேவி ஞானமருள்வாயே. வேலனோடு வேழன் மடியேறி விளையாடும் ஞாலம் தோறும் தேவி ஞானமருள்வாயே. ஆலமுண்டவாயன் அன்பர்க்கென்றும் நேயன் சூலமேந்தும் சீலன் அவனை மாலையிட்ட தாயே. கருணை பொழியும் விழியோ கரத்தில் கொஞ்சம் கிளியோ, கருணை பொழியும் விழியோ கரத்தில் கொஞ்சம் கிளியோ, அருளை பொழிந்து சிவந்த அன்பு கரங்கள் தானோ, அருளை பொழிந்து சிவந்த அன்பு கரங்கள் தானோ, மருளை நீக்கும் மருந்து, மருளை நீக்கும் மருந்து உன் மலர் கமல பதம் சேர, மருளை நீக்கும் மருந்து உன் மலர் கமல பதம் சேர, இருளை விளக்கி இன்னல் போக்கி இசைந்து காக்கும் கடவுர் மேவும், இருளை விளக்கி இன்னல் போக்கி இசைந்து காக்கும் கடவுர் மேவும். ஆலமுண்டவாயன் அன்பர்க்கென்றும் நேயன்
சூலமேந்தும் சீலன் அவனை மாலையிட்ட தாயே. நாமும் அம்பாளையும் ஈஸ்வரனையும் ஏக உருவமாக மனதிலே நினைத்து வழிபடுவோமாக. ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். ஸ்ரீகுரும் பகவத்பாதம் சரண்யம் பக்தவத்சலம் சிவம் சிவகரம் சுத்தம் அப்பிரமேயம் நமாம்யகம். காஞ்சி மகாபெரிவா பல இடங்களில் சாதுர்மாசியம் பண்ணிகிட்டே இருக்கா. அதில் 1959ஆம் வருஷம் சென்னைக்கு பக்கத்தில் வானகரம் அப்படிங்கிற இடம், அந்த வானகரத்தில் சாதுர்மாசியம். இந்த வானகரத்தில் இருக்கிறதே பல சுவையான நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்தது. பரணிமணி அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அவரோட தாத்தா எல்லாரும் பெரியவா தரிசனத்துக்கு ஒரு சனி பிரதோஷத்தன்னைக்கு போறா. சனி பிரதோஷத்தன்னைக்கு சாயந்தரம் ரொம்ப விமர்சையா பூஜை நடக்கும். மடத்துல பார்த்தா தெரியும், காஞ்சி மடத்துல பிரதோஷ பூஜையெல்லாம் ரொம்ப விமர்சையா இருக்கும். அன்னைக்கு அங்க போனாக்க மடத்துல இருக்கிறவா சொன்னா, பெரியவா உள்ளுக்குள்ள போய் உட்காந்து அவளோட பர்ணசாலையில ரொம்ப நேரம் ஆச்சு, இன்னும் திரும்பி வரல, வெளியிலேயே வரல, எங்களுக்கு போய் உள்ளுக்குள்ள போய் பிரதோஷத்துக்கு நேரம் ஆறுது அப்படின்னு கூப்பிட்டதுக்கு பயமாவும் இருக்கு, தயக்கமா இருக்கு, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னு எல்லாரும் தவிச்சு நின்று இருக்கா. பிரதோஷத்துக்கு டைம் ஆறுதேன்னு. இந்த பூனைக்கு யாரு மணி கட்டுறது அப்படிங்கிறப்பல யாரு உள்ளுக்குள்ள போய் தைரியமா பெரியவா அந்த பர்ணசாலையில இந்த கதவை சாத்திருக்கு உள்ளுக்குள்ள போய் நேரம் ஆறுது அப்படின்னு சொல்ல முடியும்? அந்த பயத்துல என்ன பண்றதுன்னு தெரியாது தவிச்சுட்டு இருக்கிறது. அந்த பரணிமணி அவர்களோட தாத்தா, அம்மாவோட அப்பா, அவர் ரொம்ப வயசானவர், மடத்துக்கெல்லாம் அடிக்கடி வரக்கூடியவர். அதனால கூட கைங்கரியம் பண்றவாள்லாம் சொன்னா, மாமா நீங்க கொஞ்சம் உள்ளுக்குள்ள போய் பாருங்கோ, பெரியவா கர்த்தாலேருந்து உள்ளே உட்காந்துருக்கா, வெளியிலேயே வரல, பூஜைக்கும் நேரம் ஆறுது பிரதோஷ காலத்துக்கு அப்படின்லாம் சொல்றது. இவருக்கு ரொம்ப சாது பயந்த சுபாவம். எல்லாரும் அவாவா யோஜனை பண்றது, நாம எப்படி போறது அப்படின்னு தயங்கிட்டு பயந்தர். ஆனா எல்லாருமா கம்பல் பண்ணி நீங்க உள்ளுக்குள்ள போய் பாருங்கோ, பெரியவாள்கிட்ட ஞாபகப்படுத்துங்கோ, கூப்பிடுங்கோ அப்படின்னு சொன்னா, எல்லாரோட அந்த கம்பல்ஷனுக்காகவும் அவர் அந்த தட்டி கதவை அப்படி திறந்துட்டு உள்ளுக்குள்ள எட்டி பார்த்தார். எட்டி பார்த்தா அவருக்கு என்ன ஆச்சரியம், அங்க பெரியவா தர்பாசனம் இருக்கு, தண்டம் சாத்தி வச்சிருக்கு, பக்கத்துல கமண்டலம் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. ஆனா பெரியவாளை காணும். பெரியவாளை காணும் உள்ள அப்படின்னு உடனே திரும்பி வந்துட்டார். இந்த கதவை அப்படியே பழையபடி சாத்திட்டு வந்துட்டார். வந்தா எல்லாத்தையும் சொல்ல, என்ன பெரியவா உள்ள இருக்காங்க, பெரியவாளை உள்ளேயும் காணும் ஒன்னும் காணும் அப்படின்னு. அவள்லாம் சொன்னா, இல்லையே கர்த்தால உள்ளதானே பண்ணா, உள்ளதானே இருக்கணும் அப்படின்னு. அவரான நான் பார்த்தேன் உள்ள இல்லைங்கிற. இப்ப இவர் உள்ளுக்குள்ள எட்டி பார்த்திருக்காரு, ஆசனம் இருக்கு, தண்டக மண்டலம் எல்லாம் இருக்கு, ஆனா பெரியவாளை காணும். அவளானா பெரியவா உள்ளதான் போனா, அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு நன்னா தெரியும், எந்த வெளியில வரல, எங்கேயும் போகல அப்படின்லாம் சொல்றா. இப்படி சர்ச்சை நடந்துட்டு இருக்கு. இப்ப எல்லாருக்கும் ஒரு கவலை வந்துடுத்து, பெரியவா உள்ள இருக்கா ஏந்துன்னு வரல அப்படின்னு நினைச்சது போக, இப்ப உள்ளேயும் இல்லை அப்படின்னா எங்க போயிருப்பார், ஏது என்னன்னு விஷயம் புரியலையே அப்படின்னு எல்லாரும் ஒரே கசமசன்னு பேச்சு ஆரம்பிச்சுடுத்து. கவலைப்பட்டு எல்லாரும் என்ன பண்ணு தெரியாத தவிச்சுட்டு இருக்கிறது. அந்த தட்டிக்கதை திறந்துட்டு பெரியவா வெளியில வந்தா. பெரியவா வெளியில வந்தோன்னு இங்க வெளியில நின்று இப்படி யோஜனை பண்ணிட்டு எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் ஒரே ஆச்சரியம். இப்ப இந்த பரணிமணி தாத்தா பார்த்தாரு, அவருக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. என்ன நம்ம உள்ள பார்த்தோம் பெரியவாளை காணோம், ஆனா எல்லாருமே பெரியவா உள்ளதான் இருக்காங்கிற, பெரியவாளும் அதுக்கு ஏத்தாப்புல வெளியில வராளே அப்படின்ட்டு. அப்படி வெளியில வந்த பெரியவா அந்த பரணிமணி தாத்தட்ட, நீ உள்ள எட்டி பார்த்தியா அப்படின்னு. அவருக்கு ஒரு மாதிரி பயம் வந்துடுத்து. இல்லைன்னு பொய் சொல்ல முடியாது, ஆமா எட்டி பார்த்தேன் அப்படின்னு. என்ன பார்த்த அப்படின்னா, இல்ல அதான் இவெல்லாம் பார்க்க சொன்னா அதனால பார்த்தேன், பார்த்தா பெரியவாளை காணும் அப்படின்னு.
பெரியவாளை காணும்னா நான் இப்போ உள்ளேருந்து தானே வரேன், எப்படி காணாத இருக்கும் அப்படின்னு பெரியவா உடனே கேட்குறா. அவர் சொன்ன தெரியாது, எனக்கு தெரியல, அதுதான் புதுராக இருக்குது, மர்மமாக இருக்குது. வேற என்ன பார்த்த அப்படின்னா, அங்கே ஆசனம் இருந்தது, தண்டம் சாத்தி இருந்தது, கமண்டலம் இருந்தது, எல்லாம் இருந்தது. ஆனால் ஆசனத்தில் உட்காந்துட்டு பெரியவாளை காணும், நான் பார்க்கல அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டு, நான் அங்கே இல்லைங்கிற, நீ எட்டி பார்த்தேங்கிறத நான் பார்த்ததுனால தானே உள்ளேருந்து வந்து கேட்குறேன், ஏன் எட்டி பார்த்தேன்னு கேட்குறேன். அதுக்கப்புறம் நான் இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு. இப்போ இவருக்கு ஒரே குழப்பமாகிடுது, என்ன சொல்கிறது ஏது சொல்கிறதுன்னு தலையை சுற்ற ஆரம்பிச்சுடுத்து. நாம் எட்டுமா பார்த்தது உண்மைதான், அங்கே இல்லைன்னு பெரியவாளை அந்த ஆசனத்தில் அங்கே இல்லாத இருந்ததும் உண்மைதான், ஆனால் பெரியவா அங்கே தான் உள்ளேருந்து வெளியில் வந்ததும் உண்மைதான். இப்படி எப்படி ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண்பாடாக உண்மையாக பல உண்மைகள் இருக்க முடியும்? இதுக்கு என்ன கடைசியில் வியாக்கியானம்? வேற ஒன்றும் இல்லை. அவள் எப்பேற்பட்ட யோகீஸ்வரன் அப்படிங்கிறது தெரியுது. அந்த சரீரத்தையே அப்படியே அந்தர்தியானம் பண்ணி கூட மறைச்சிண்டு ஒரு இடத்துலையும் இருக்க முடியும், அவள் அதிசூக்ஷ்மமாக கூட இருக்க முடியும் அப்படின்னு. அதாவது யோக சக்தியில் ஒரு விஷயம் சொல்றது, அணிமா மகிமா லகிமா கரிமா அப்படி எல்லாம் சொல்ற இல்லையா, அஷ்டமா சித்தி அப்படின்னு. அந்த அஷ்டமா சித்தியில் இதெல்லாம் அடக்கம். ஒரு இடத்துல இருக்கிறதையே இன்னொரு இடத்துல இருக்கிறது, இன்னொரு இடம்னா இன்னொரு இடம் தான் இல்லை, பல இடங்கள்ல இருக்கிறது, இல்லை இருக்கிறதுலயே ரொம்ப கனமா இருக்கிறது, இருக்கிறதுலயே ரொம்ப பஞ்சு மாதிரி லைட்டா இருக்கிறது, கண்ணுக்கு தெரிஞ்சாப்பலையும் இருக்கிறது, கண்ணுக்கு தெரியாதையும் இருக்கிறது. இதெல்லாம் இந்த அஷ்டமா சித்திகள்ல ஒவ்வொன்றும். அப்பேற்பட்ட அஷ்டமா சித்தீஸ்வரன் பரம யோகீஸ்வரன் பெரியவா அப்படிங்கிறத நிதர்சனமா பக்தர் ஒருத்தர் பார்க்க முடியுமாவே இருந்திருக்கு. அங்க உள்ளுக்குள்ள பார்த்தா அவ ஜபம் பண்ணி இருந்திருக்கா, தியானத்துல இருந்திருக்கா. அப்படி இருந்த பெரியவாளுக்கு அந்த இடத்துல, அதனால்தான் இவருக்கு அந்த உருவம் தெரியல, பார்த்தவருக்கு தண்டம் தெரியுது, கமண்டலம் தெரியுது, இதெல்லாம் தெரியுது. அப்படி ஒரு யோகீஸ்வரன் இந்த வானகரத்தில் இருக்கிறதே அப்படி பெரியவா தரிசனம் கிடைச்சிருக்கு. இது மாதிரி பல சந்தர்ப்பங்களில் கிடைச்சிருக்கு. பல பேருக்கு இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்கு. நூறுனி அனந்தகிருஷ்ண சஷ்யல் அப்படின்னு பெரிய பக்தர், மகாமக உபாத்தியாயா பட்டம் வாங்கினவர், காசியில் பல்கலைக்கழகத்தில் பெரிய உத்தியோகத்தில் இருந்தவர், சமஸ்கிருதத்தில் சாஸ்திரங்களில் பெரிய நிபுணர். அவரோட பொண்ணு செல்லம்மா அப்படின்னு, இந்த அம்மாவும் பெரிய வித்வான் தான். இவாளுக்கும் அவள்லாம் ஒரு தரம் தரிசனத்துக்கு பார்த்து இது மாதிரி இருக்கு. பெரியவா ஒரு இடத்துல அடியில் எங்கேயோ பூமிக்கு அடியில் ஒரு செல்லார் மாதிரி இருக்கு, அண்டர் கிரவுண்ட் மாதிரி இருக்கு, அதுக்குள்ளே எங்கேயோ உள்ளுக்குள்ளே போய் உட்காந்துட்டு இருக்கா. சில கோவில்கள் அது மாதிரி இருக்கும். அங்கே போய் பெரியவா உட்காந்துட்டு இருக்கா. எல்லாரும் உள்ளே போய் பார்க்க முடியாது, ஒத்தத்தராக தான் போய் பார்த்துட்டு வெளியில் வந்தால் தான் இன்னொருத்தர் போய் பார்க்கலாம். கூட்டமானா மேலே நிறைய நிரம்பி இருக்கு. அந்த தரிசனத்துக்கு வரத்துக்கு முன்னால் இந்த நூறுனி சாட்சிகள் வரத்தே இந்த செல்லம்மா அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாத இருந்தது. அந்த அம்மா நானும் வரத்தான் வரேன் அப்படின்னு பிடிவாதம் பிடிச்சுன்னு வந்தா. அப்பா சொன்னார், அம்மா உனக்கு உடம்பு சரியில்லை, ஜுரமாக இருந்திருக்கு, பலகீனமாக இருக்க, பெரியவாள்கிட்ட போனாக்க இப்போ தரிசனம் கிடைக்குமா, அப்போ தரிசனம் கிடைக்குமா, இங்கே கிடைக்குமா, அங்கே கிடைக்குமா, எல்லாம் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. பல மணி நேரம் காத்துட்டு இருக்கிறாப்புல இருக்கும், பல சிரமங்களுக்கு ஆளாக வேண்டியிருக்கும். அதனால நீ இப்போ உடம்பு உனக்கு அசௌரியமாக இருக்கிறதுனால நீ இப்போ அங்கே வந்து கஷ்டப்பட வேண்டாம். அப்புறம் என்ன தெம்பு வந்தோன்னே சௌக்கியமாக இருக்கிறதே வெளியில் வந்து நாம் போய் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தார். ஆனால் இந்த அம்மாவுக்கு அதெல்லாம் கேட்கல, எப்படியானு வந்து தான் ஆகணும் அப்படின்ட்டு அப்பாவோட வந்துவிட்டா. இன்னும் ஒரு பக்கத்திலேயே துணைக்கி பக்கத்து வீட்டு மாமி அவளையும் அழிச்சுன்னு 2 பேருமா வந்திருக்கா, அப்பாவும் வந்திருக்கு. அப்படி வந்த இடத்துல தான் பெரியவா ஏதோ ஒரு இடத்துக்குள்ள உள்ளுக்குள்ள இடையில உட்காந்துட்டு இருக்கா. என்ன பண்ண, சாஷியல் இவர் பெரிய வித்வானா இருக்கிறதுனால பழகினத்தினால அவர் முதல்ல உள்ளுக்குள்ள போனார். உள்ளுக்குள்ள போய் அங்க பெரியவா உட்காந்துட்டு இருக்கா. இவர் வந்தோடனே சாஷியில பார்த்தா வா அப்படின்னு சொன்னா உட்காத்தி வச்சா. அந்த பெரியவா ஒருத்தர் உட்கார்ற, இன்னொருத்தர் இப்படி இடுக்கின்னு நிற்கலாம். அந்த இடத்துல ஆனால் இவர் சாஸ்திரியில உட்காத்தி வச்சா. மணிக்கணக்காக சாஸ்திரத்தை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சுட்டா. பேச ஆரம்பித்தா மணி 1/2 மணி ஆச்சு, 3/4 மணி ஆச்சு, 1 மணி நேரம் ஆச்சு. இப்படி மணி ஆயிண்டே போகிறது. பெரியவாளன்னா உட்காந்து ரொம்ப சீரியஸாக சாஸ்திர விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்கா, இவரோட பேசிட்டு இருக்கா நூறுனி சாஸ்திரியோட. அவருக்கோ இந்த பேச்சில் ஓடுறத விட கவலை, ஒரு மாதிரி மனசில் தாபம் இருந்துட்டே, என்ன பொண்ணை அழிச்சுன்னு வந்திருக்கோம், அவள் மேலே இருக்காளே காத்துட்டு இருக்கா தரிசனத்துக்கு, அவ்வளோ உடம்பு சரியில்லாதோ, அங்கே நிற்க வைக்க முடியாது, வெளியில் ஏன்னா ஒரே வெயிலும் எதிலுமா இருக்குது, அங்கே உட்காரத்துக்காரத்துக்கெல்லாம் வசதி ஒன்றும் இல்லை.
அப்படி நின்றுருக்காளே, தரிசனத்துக்கு வந்திருக்காளே அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காளேன்னு அவருக்கு தாப்பம். 2-3 தரம் பெரியவாள்கிட்டையும் சொல்லியிருக்கு, செல்லம்மா வந்திருக்கா, மேலே நிற்கிறா அப்படின்னா பெரியவா அதெல்லாம் காதில் வாங்கிக்கல. இவ பாட்டுக்கு பேசாத பேசிகிட்டே இருக்கா. இப்படி 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே நடந்துருத்தோ. அதுக்கப்புறம் 1.5 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் கழித்து பெரியவா சரி போயிட்டு வா அப்படின்னா உத்தரவு கொடுத்து சாட்சியில் அனுப்புகிறா. அப்போ இவர் சொன்னேன், குழந்தை மேலே காத்துருக்கான்னு சொன்னேன், தரிசனம் கிடைக்கிறதுக்காக வந்திருக்கா, பெரியவா தரிசனம் கொடுக்கணும், அனுகிரகம் பண்ணும் அப்படின்னு எல்லாம் ஆயிடுத்து, கிளம்பு அப்படின்னு விட்டா. இவர் உத்தரவு கொடுத்துட்டா வெளியில் மேலே ஏறி வந்துட்டார். வந்தால் அவருக்கு புரியல, நம்மளோட கண்டு பெரியவா பேசின்னு இருக்கா, தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்னா ஒன்றும் அந்த அம்மா கீழே இறங்கி வந்து அந்த குகைக்குள்ளே பார்க்கணும், இல்லையா பெரியவா மேலே வந்து தரிசனம் கொடுக்கணும். அது இல்லாத பெரியவா நம்மளோட தான் பேசிட்டு இருக்கா, ஏந்துன்னு போகல, அவளும் கீழே இறங்கி வர முடியாத இடம் இல்லை. இப்படி இருக்கிறதே பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா எல்லாம் ஆயிடுது அப்படின்னு சொன்னாக்க புரியல. வழியில் வந்தோடனே பொண்ணுகிட்ட சொன்னேன், நான் அதுக்கு தான் சொன்னேன், பெரியவா போனாக்க வித்வான்களை பார்த்தா ஏன்னா எந்த பேச்சு எடுத்துப்பா எத்தனை நேரம் பேசோ ஒன்றும் தெரியாது, நான் போனதுனால ஏதோ சாஸ்திரத்தில் பேச்சு வந்துடுத்தோ அப்படியே வளர்ந்து போயிடுத்து, அதுக்கு தான் சொன்னேன் உன்னால் இங்கே நிற்கவும் முடியாது, வெயிலாகவும் இருக்குது, இப்போ தரிசனத்துக்கு வர வேண்டாம், உனக்கு சரீரம் இடம் கொடுக்காதுன்னு சொன்னேன், நீ தான் கேட்காத வந்த பற்றியா அப்படின்னு சொன்னால். அப்போ அந்த அம்மா சொன்னால், இல்லையே பெரியவா தரிசனம் பண்ணினேனே அப்படின்னு. இவருக்கு இப்போ ஷாக்காக போயிடுத்து, பெரியவா நம்மளோட பேசின்னு இருக்கா, பெரியவா என்னடான்னாக்க மேலே அவள் செல்லமாக காத்துட்டுருக்கா, தரிசனம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா எல்லாம் ஆயிடுத்து அப்படின்னு பெரியவாளும் வார்த்தை. இங்கே மேலே வந்து பொண்ணுகிட்ட சொன்னாக்க அந்த அம்மா சொல்கிறா, என்ன சொல்கிறாள், பெரியவா வந்தால் நான் பார்த்தேனே, தரிசனம் பண்ணியாச்சு, வந்தனம் பண்ணேன், எல்லாம் பண்ணேன் அப்படின்னு அவ சொல்கிறா. எப்படி நடக்கும்? அதுலேயும் ஒரு வேடிக்கை என்னென்னா, அந்த செல்லம்மா சொல்கிறா, பெரியவா மேலே வராளாம், மேலே வந்தாக்க இந்த அம்மா பார்த்துட்டு பெரியவா வந்துட்டா நமஸ்காரம் பண்ணு அப்படின்னு நமஸ்காரம் பண்ணுறா. பக்கத்தில் கூட இன்னொருத்தரை துணைக்கு இன்னொரு அம்மாவை அழிச்சுன்னு வந்திருக்கா இல்லையா, அந்த அம்மாட்ட சொன்னால் அந்த அம்மா நமஸ்காரம் பண்ணல. இன்னும் அப்படி 10 பேர் கூட இருப்பாளோ இல்லையோ, அப்படி சூழ்ந்திருக்கவாள்லாம் பார்த்தா ஒத்துறானும் ஒரு ரியாக்ஷன் இல்லை, அவள் பாட்டுக்கு பேசாத நின்றுட்டு இருக்கா. இந்த செல்லம்மா மட்டும் பதறா, இன்னும் பெரியவா வந்திருக்கா, எல்லாரையும் வரலாம் நமஸ்காரம் கூட பண்ணாத நிற்கிறாளே அப்படின்னு இவத்தை வச்சு நிற்கிறா. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த அம்மாவுக்கும் புரிஞ்சுது, சாட்சிகளுக்கும் புரிஞ்சுது, இவா யோகீஸ்வரனாக இருக்கிறதுனால கீழே ஒருத்தரோட பேசிகிட்டே இருக்கிறதையே மேலே ஒருத்தருக்கு தரிசனம் கிடைச்சிருக்கு. அதில் கூட அத்தனாம் பெரிய கூட்டத்தில் இந்த செல்லம்மா கண்ணுக்கு மட்டும் தெரிகிறாப்புல வந்து ஒரு தரிசனம். இப்படி ஒரு அற்புத மூர்த்தி பெரியவா. அந்த வானகரத்தில் இருக்கிறதையே இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சிகள். பெரியவா என்ன பண்றா, வானகரத்தில் சாதுர்மாசத்தில் இருக்கிறது எய்த்தாப்புல கூவம்னு ஒரு நதி, தக்கோலம் அப்படின்லாம் இருக்கு, இளம்பையங்கோட்டூர் அப்படின்லாம் இருக்கு. அதுக்கு பக்கத்துலேருந்து கூவம்னே ஒரு ஊருக்கு பேர். அந்த இடத்துல கூபம் அப்படின்னா சம்ஸ்கிருதத்தில் கிணறுன்னு பேர். அந்த ஒரு கிணறு இருக்கு, அந்த கிணத்துலேருந்து ஒரு நதி உற்பத்தியாகி வருது. இப்போ எப்படி தலக்காவேரியில் கூர்கில் இத்தினோண்டு சின்ன குளம் மாதிரி இருக்கு, அங்கேருந்து ஒரு பெரிய நதியா பிரவாகம் வரதோ, அதை போல இந்த சின்ன கிணத்துலேருந்து உற்பத்தியாகி இது பெரிய நதியா வருது, கூவம்ங்கிற நதி. அதனால இந்த கூபம் அப்படிங்கிற அந்த சம்ஸ்கிருத வார்த்தை தான் கூவம் அப்படின்னு தமிழ்ல இருக்கு. அது ஒரு பெரிய நதி, புண்ணிய நதி. எய்த்தாப்புல இந்த வானகரத்தில் எய்த்தாப்புல பார்த்தீங்கன்னா ரோட தண்ணா அந்த பக்கம் இந்த கூவம் நதி ஓடி வருது. திருவேற்காடு அப்படிங்கிற க்ஷேத்திரமே இந்த கூவத்தோட நதிக்கரையில தான் இருக்கு. அப்படி இந்த கூவத்துல அந்த காலத்துல தண்ணி எல்லாம் ஓடி இருந்திருக்கு. சில சமயங்கள்ல ஓடும், சில சமயங்கள்ல ஓடாது. இந்த சாதுர்மாசியம் முடிஞ்சு இந்த ஐப்பசி மாசத்துல துலா ஸ்நானம் அப்படின்னு ரொம்ப விசேஷமா சொல்லுவா. துலா ஸ்நானம் பண்றது அப்படின்னு. அந்த துலா ஸ்நானத்துக்காக மாயவரத்துக்கு பெரியவா போப்பரா அப்படின்னு ஒரு பேச்சு அடிபட்டது. ஏன்னா மாயவரத்துல துலா ஸ்நானம், துலா காவேரி ஸ்நானம் ரொம்ப விசேஷம் அப்படிங்கிறதுனால பெரியவா மாயவரம் போப்பரா அப்படின்னு பேச்செல்லாம் அடிபட்டது. பேச்சு அடிபடுறதே வழிய இது நிஜமா பொய்யா என்னன்னு தெரியல. அப்போ இதே இந்த நூர்னி அனந்தகிருஷ்ண சாஸ்திரியோட பொண்ணான செல்லம்மா, அந்த அம்மாவுக்கு ஒரே சந்தேகம். எல்லாரும் அவ வதந்தி மாதிரி சொல்லிக்கிறா, பெரியவாளானா இங்கேருந்து ஒன்றும் கிளம்புறாப்புல தெரியல, இதோ இப்போ இன்னும் 2 நாள்ல
துலா மாசம் பிறக்க போறது. அப்படி இனிமேல் மாயவரத்துக்கு போனா இங்கேருந்து வானகரத்துலேருந்து மெட்ராஸ்லேருந்து போகணும்னா எப்படி போனா கூட, நடந்து போனா கூட, இதில் போனா கூட, மேலால போனா கூட டைம் ஆகும். 2 நாளைக்குள்ள எப்படி போய் சேர்ந்துருவாளா மாட்டாளா அப்படிலாம் யோஜனை பண்ணிட்டு என்ன பண்ணா, இது வதந்தியா இது இல்லை நிஜமா பொய்யா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக பெரியவாள்கிட்டயே ஒரு நாளை கேட்டான். ஆமா பெரியவா எங்கேயோ துலா ஸ்நானத்துக்கு மாயவரத்துக்கு போறேங்கிறாளே காவேரிக்கு, எல்லாரும் பேச்சு அடிபடுறதே வாஸ்தவமா அப்படின்னா. உன்னை பெரியவா அப்படியா சொல்றா எல்லாரும் அப்படின்னா. ஆமா அப்படித்தான் பேச்சு அடிபடுறது, பெரியவா ஏதோ காவேரி ஸ்நானத்துக்காக துலா ஸ்நானத்துக்காக மாயவரம் போறான்னு சொல்றா. இது சொன்னோன்னு உடனே பெரியவா சரிச்சுன்னு, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, எங்கேயும் போல, இந்த வருஷம் துலா ஸ்நானம் கூவத்துல தான் போ அப்படின்னா. இந்த அம்மாவுக்கு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுது, அப்பாடா பெரியவா அந்த ஊரை விட்டு கிளம்ப போறதில்லை, இங்கே தான் இருக்க போறா அப்படின்னு. இதுல விஷயம் என்ன, அதுதான் சுவாரஸ்யம். இப்ப பெரியவா இந்த அம்மாட்ட என்ன சொன்னா, அதெல்லாம் இங்கேயும் இல்லை போ, இந்த வருஷம் துலா ஸ்நானம் கூவத்துல தான் அப்படின்னு சொன்னாலோ இல்லையோ. கூவமான அப்போ தண்ணி ஓடல. எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா இருந்தது, என்ன பெரியவா கூவத்துல ஸ்நானம் பண்ண போறேங்கிற, தண்ணியே கிடையாது அப்படின்னு. ஆனால் சொன்னா அன்னைக்கு ராத்திரி மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சுது. அப்புறம் நடுப்புற 2 நாள் இருந்தது இல்லையா, அந்த 1 நாள் 2 நாள்ல மழைன்னா மழை, அப்படி ஒரு மழை கொட்டி தீர்த்து. பொதுவாகவே ஐப்பசி மாசம்லாம் அடமழை அப்படின்லாம் சொல்லுவோம். அது மாதிரி அப்படி ஒரு மழையான மழை கொட்டி கூவத்துல பிரவாகமா 2 கரையும் தொட்டுண்டு தண்ணி ஓடுறாப்புல பிரவாகம் ஓட ஆரம்பிச்சுடுத்து. இப்படி தண்ணி ஓட ஆரம்பிச்சது அதிசயமா இருந்து, பார்த்தவாளுக்கெல்லாம் அதிசயமா இருந்தது. இனி அது நேத்தி வரைக்கும் முந்தானேத்தி வரைக்கும் வறண்டு இருந்த இந்த நதி இன்னைக்கு இப்படி 2 கரையும் தொட்டுன்னு தண்ணி பிரவாகமா ஓடுறதே அப்படின்னு. அது எய்தாப்புல பெரியவா இருந்ததுனால தினம் அந்த துலா மாசம் 1ஆம் தேதி, ஐப்பசி மாசம் 1ஆம் தேதியிலேருந்து போய் தினம் காத்தால துலா ஸ்நானத்துக்கு இந்த கூவத்துல போய் ஸ்நானம் பண்ணினான். அதுதான் அந்த செல்லம்மா சொல்லுவோம், எப்பேற்பட்ட சத்தியசந்தன வாக்கு எவ்வளவு திரிசத்தியம் அப்படின்னு தெரியறது. நான் கேட்கறதே பெரியவா சொன்னா, எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, இந்த வருஷம் துலா ஸ்நானம் கூவத்துல தான் அப்படின்னு சொன்னா, இது ஏதோ விளையாட்டா சொன்னாப்புல இருக்கு. அந்த சமயத்துல பெரியவா சொல்றதே கூவத்துல நதி தண்ணியும் இல்லை. அப்படி இருக்கிற சமயத்துல கூட பெரியவா சொன்னதுதான் போல இருக்கு. அந்த ஞானிகளா இருக்கிறதுனால அவ வாக்குக்கு இந்த பஞ்சபூதங்களும் கட்டுப்படுறது. மழை பெய்யினா பெய்யறது, நெல்லுனா நிற்கிறது, இதை பண்ணுனா பண்றது, பண்ணாதனா பண்ணாது அப்படின்னு பஞ்சபூதங்களும் இந்த ஞானிகளுக்கு கட்டுப்பட்டது. ஏன்னா அதுதான் தபஸ் அப்படிங்கிறது. இப்ப இந்த கூவத்துல தண்ணி ஓடி அவ சொன்ன வாக்கு பொய்யாகாத தினம் கூவத்துல துலா ஸ்நானம் பண்ணினா. அப்படி ஒரு வாக் விலாசம் சத்திய வாக் அப்படின்னு சொல்றோம். அதை சொன்னதுதான் அப்படின்னு. அப்படி இந்த வானகரத்தில் இருக்கிறதே தான் நடந்தது. இன்னைக்கு அப்புறம் அப்பேற்பட்ட புண்ணிய நதியா இருந்தா கூட அதுல ஸ்நானம் பண்றாப்பெல்லாம் இன்னைக்கு காலகட்டத்துல என்னமோ அது பல மாசுபடுத்தி நாம வச்சிருக்கோம், அவ்வளவுதான். நம்மளதான், அதாவது நாம முக்கியம் பண்ண வேண்டியது என்னென்ன அப்படின்னா, நம்ம சாஸ்திரமே என்ன சொல்றது, எங்கெங்கெல்லாம் நீர்நிலைகள் இருக்கோ, நதியா இருக்கட்டும், ஆறா இருக்கட்டும், குளமா இருக்கட்டும், ஏரியா இருக்கட்டும், எதுவா இருந்தாலும் அதுல போய் எப்படி இல்லாம் அதை நாம உபயோகப்படுத்தணும்னு சாஸ்திரம் நமக்கு சொல்லித் தருது. இன்னைக்கு நாம மாசு கட்டுப்பாடு அப்படின்லாம் சொல்லி பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னெல்லாமோ கோடிக்கணக்கில் செலவழிக்கிறோம், திட்டம் போடுறோம். ஆனா அந்த பொல்யூஷன் ஒன்றும் கண்ட்ரோல் ஆகல. ஆனா சாஸ்திரம் சொன்னபடி நம்ம நடந்தாலே என்ன பண்றோம், ஒரு பொல்யூஷன் கிடையாது. சாஸ்திரம் என்ன பண்றது, நாம பொல்யூட் பண்ணிட்டு அப்புறம் அதை போக்குறதுக்கோ இல்ல கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கோ நாமெல்லாம் திண்டாடிட்டு இருக்கோம். சாஸ்திரம் என்ன சொல்லும், பொல்யூட்டே பண்ணப்படாதுங்கிறது. நதிகள்ல போய் ஸ்நானம் பண்ண போனா எப்படி முதல்ல எதை காலை வச்சு இறங்கணுமா, கையை வச்சு இறங்கணுமா, அங்க எச்ச துப்பப்படாது, மலமூத்திராதி விசர்ஜனங்கள்லாம் அங்க பண்ணப்படாது. அப்படி எங்கேயானு நதிக்கரையில போய் மலமூத்திர விசர்ஜனம் பண்ணினா கூட தள்ளி போய் பண்ணி அதுல காஞ்ச சரகா அப்படி உதிர்ந்திருக்கிற அந்த இலைகள்லாம் போட்டு அது மேலதான் பண்ணணும், பூமிக்கு மேல டைரக்டா பண்ணக்கூடாது. பண்ணிவிட்டு அது மேல மண்ணை போட்டு அதை மண்ணால மூடிட்டு வரணும். அப்படி நம்ம அலம்பிக்கணும், சரீர சுத்தி பண்ணிக்கணும்னா கூட ஒரு பாத்திரம் எடுத்துன்னு போய் சொம்பு எடுத்துன்னு போய் அதுலேருந்து இந்த நதியிலேருந்து தண்ணி எடுத்துன்னு வந்து வெளியில தான் அதை சுத்தி பண்ணிக்கணும். அதுல எச்ச துப்பப்படாது.
இது மாதிரி பல விஷயங்கள் அதில் சொல்லியிருக்கு சாஸ்திரத்தில். இது அத்தனையும் எதுக்கு? இது என்னமோ நமக்கு சாஸ்திரம் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால நமக்கு ஏதோ ஒரு அலட்சியம். ஆனால் அப்படி பார்த்தோம்னா அந்த சாஸ்திரப்படி கடைபிடிச்சுன்னு வரவா அத்தனை பேரும் ஒவ்வொரு நதியிலையோ ஏரியிலையோ குளத்துலையோ அப்படிலாம் அதை யூஸ் பண்ணியிருந்தாள்னா பொல்யூஷனே கிடையாது, பொல்யூஷனே வராது. நாம் யாரையானு பார்த்து அவளை மதித்து நாம் ஒரு மரியாதை செலுத்தினோன்னா அவளை உடனே நம்மளை மதித்து திருப்பி மரியாதை செலுத்துறாப்புல தான் இந்த பஞ்சபூதங்களில் இருக்கிற எல்லாத்திலையுமே நாம் மரியாதையாக நடந்துக்கணும். அதை ஒரு ஜடப்பொருள்களாக நினைக்காத ஒரு ஜீவனுள்ள வஸ்துக்களாக மதித்து நாம் நடந்துக்கணும் அப்படின்னு தான் சாஸ்திரம் சொல்லுது. இதுதான் மகான்கள்லாம் பண்ணி பண்ணி காமிக்கிறா. இப்போ பாருங்களேன், பெரியவா அப்படி பண்ணுறதே பார்த்தா உடனேயே நதி ஓடி வருது அப்படின்னா எதனால? நாமளை மாதிரி அவள் ஒரு நதி தண்ணியோ வாட்டரையோ ஃபயரையோ காற்றையோ அவள் நினைக்கல, அதை ஒரு தேவதைகளாக நினைக்கிறா, அது ஒரு எப்படிலாம் அதை உபாசிக்கிறா அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியுது. இப்படி தான் இந்த வானகரத்தில் இருக்கிறதே இது மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி. அதே மாதிரி வானகரத்தில் இருக்கிறதே அந்த காலத்தில் அரசாங்கத்தில் அறநிலைய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சராக இருந்த ஒரு பக்தர். அவர் திருச்செந்தூர் தரிசனத்துக்கு போயிருந்தார். திருச்செந்தூர் தரிசனத்துக்கு போயிருக்கிறதே அந்த திருச்செந்தூரில் சம்பிரதாயம் அந்த வீபூதி அந்த போத்தீஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பூஜை பண்ண அந்த பன்னீர் இலை அப்படின்னு அந்த பன்னீர் இலையில வச்சு அப்படி தூக்கி போடுவா. நம்ம மேலே அடிக்காத அப்படி தூக்கி போடுவா. நீங்கள் கேரள சம்பிரதாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னாலே எந்த ஊரில் போனாலுமே அந்த நம்பூதிரிகள்லாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மேலே விடாதான் பிரசாதத்தை கொடுக்கறது கூட இப்படி தூக்கி தூக்கி தான் போடுவா. அப்படிதான் இந்த மந்திரிக்கும் அவ பன்னீர் இலையில விவிதியை தூக்கி வச்சு இப்படி போட்டிருக்கா. அவருக்கு பாவம் இந்த சம்பிரதாயம் தெரியாது போல இருக்கு. இப்படி இவர் கையில அடிக்காத இந்த இலையில தூக்கி அப்படி இந்த விபூதியை போட்டோன்னு அவர் என்ன நினைச்சுன்னுட்டு நம்மள ஏதோ நம்ம மேலே இடிக்கப்படாது படக்கூடாது அப்படின்னு அவ அப்படி பண்றா, நம்மள ஏதோ இன்சல்ட் பண்றா அப்படிங்கிறப்பல அவருக்கு ஒரு மனோபாவம் வந்துடுது. இது ரொம்ப மனசு வருத்தப்பட்டிருக்கிறவர், என்ன இப்படி ஒரு மந்திரியா இருக்கும் நம்மள இப்படிவா மேலே அடிக்காத இன்சல்ட் பண்ணிட்டாளே அப்படின்ட்டு. அதனால அப்போ முதலமைச்சரா இருந்த பக்தவத்சலத்திட்ட வந்து சொல்லி அவர் வருத்தப்பட்டார். உடனே பக்தவத்சலம் அன்னைக்கு ராத்திரி வானகரத்துக்கு பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தவர் இதை பெரியவாள்கிட்ட சொல்றார். அவர் போனாராம், இலையில தூக்கி போட்டாலாம், அவர் கொஞ்சம் வருத்தப்படுறார் அப்படின்னு. அதுக்கு பெரியவா உடனே ஆதிசங்கர பகவத் பாதாளை பற்றி சொல்லி அதில் எல்லா பல க்ஷேத்திரங்களுக்கு யாத்திரை பண்ணிட்டு இந்த திருச்செந்தூருக்கு வரத்தே சுப்பிரமணிய புஜங்கம் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணியிருக்காரு. அந்த சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தில் ஒரு ஸ்லோகத்தில் அவ அந்த பன்னீர் இலையில விபூதியை வச்சு கொடுக்கற அந்த பிரபாவத்தையே சொல்ற. அப்படி பன்னீர் இலையில அந்த திருச்செந்தூர்ல கொடுக்குற அந்த விபூதியை பார்த்தாலே அபஸ்பாரம் குஷ்டம் முதலான எல்லா மகாரோகங்களும் போயிடும். அதை இட்டுக்கணுங்கிறது கூட இல்லையா. அந்த பன்னீர் இலையில அந்த விபூதியை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே எல்லா வியாதிகளும் பறந்து போயிடும் அப்படின்னு சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தில் ஆச்சாரியால் சொல்றா. இதுலேருந்தே தெரியுது 2500 வருஷத்துக்கு முன்னால ஆச்சாரியால் பேக்கிறதையும் அப்படித்தான் கொடுத்துருக்கான்னு தெரியுது. அதனால அது சம்பிரதாயமே வழிய இவாளுக்கு அவளுக்குன்னு இல்லை அப்படின்னு பெரியவா வியாக்கியானம் பண்ணி சொன்னோன்னு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறார். அப்புறம் அந்த மந்திரிகிட்ட போய் சொல்ல அவர் உடனே வந்த மறுநாளைக்கே வந்து பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் பண்ணி இப்போ விஷயம் புரிஞ்சுட்டேன், ரொம்ப சந்தோஷம், இப்படி ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களா இந்த சம்பிரதாயம்ங்கிறது தெரிஞ்சினேன் அப்படின்னு சொல்ல அதுதான் பெரியவாளோட பெருமை. என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு சம்பிரதாயத்தையும் எப்படி இருக்கோ அதை மாத்தாத இருக்கிறதுக்கு அந்த சம்பிரதாயப்படி நடக்கிறதுக்கே தான் ஒரு சம்பிரதாய காவலராக பெரியவா அவதாரம் பண்ணினா. அதுதான் அது அவளோட அவதார நோக்கம். இப்படி நமக்கு அப்பப்போ இதில் சந்தேகங்கள்லாம் வரத்தே நமக்கு அஜ்ஞானம் வரத்தே அதை போக்குறதுக்கு தான் இப்படி குருன்னு ஒரு மூர்த்தி எய்த்தாப்புல வந்து உட்கார்ந்துன்னு நம்மளோட உலா வருது. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருவெம்பாவை. ஆதியும் அந்தமும் இல்லா ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெரும் ஜோதியை யாம் பாட கேட்டேயும் வாட்கடங்கள் மாதேவளருதியோ மாதேவளருதியோ வன்செவியோ நின் செவிதான் மாதேவன் வார்கழல்கள் வாழ்த்திய வாட்கோலி போய்
செவிவாய் கேட்டலுமே விம்மி விம்மி மெய் மறந்து போதாரமழியின் மேல் நின்றும் புரண்டு இங்கன் ஏதேனுமாகாள் கிடந்தாள் என்னே என்னே இதே என் தோழி பரிசேலொரியம் பாவாய். பாசம் பரஞ்சோதிக்கு என்பாயிரா பகல் நாம் பாசம் பரஞ்சோதிக்கு என்பாயிரா பகல் நாம் பேசும்போது எப்போது இப்போதரமளிக்கே நேசமும் வைத்தனையோ நேசமும் வைத்தனையோ நேரிழையாய் நேரிழையே நேசமும் வைத்தனையோ நேரிழையாய் நேரிழையே சீசி இவையும் சீசி இவையும் சிலவோ விளையாடி சீசி இவையும் சிலவோ விளையாடி ஏசும் இடம் ஈதோ ஏசும் இடம் ஈதோ விண்ணோர்கள் ஏத்துதற்கு கூசுமலர் பாதம் தந்தருள வந்தருளும் தேசன் சிவலோகன் தேசன் சிவலோகன் தில்லை சிற்றம்பலத்துள் தேசன் சிவலோகன் தில்லை சிற்றம்பலத்துள் ஈசனார்க்கு அன்பார் யாம் ஈசனார்க்கு அன்பார் யாம் ஆரேலொரியம் பாவாய் எம்பாவாய். முத்தண்ண வெண்ணகையாய் முத்தன்ன வெண்ணகையாய் முன்வந்து எதிர் எழுந்து என் அத்தன் ஆனந்தன் அமுதன் என்றள்ளூரி தித்திக்க பேசுவாய் வந்து உன் கடை திறவாய் பத்துடையீர் ஈசன் பழகடியே பாங்குடையீர் புத்தடியோம் புன்மை தீர்த்து ஆட்கொண்டார் பொல்லாதோ எத்தோனின் அன்புடைமை எல்லோம் அறியோமோ சித்தம் அழகியார் பாடாரோ சித்தம் அழகியார் பாடாரோ நம் சிவனை இத்தனையும் வேண்டும் எமக்கேலொரியம் பாவாய். உன்னித்தில நகையாய் இன்னம் புலந்தின்றோ உன்னித்தில நகையாய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோ வண்ணக்கிளி மொழியார் எல்லாரும் வந்தாரோ உன்னித்தில நகையாய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோ வண்ணக்கிளி மொழி
மொழியார் எல்லாரும் வந்தாரோ எண்ணிக்கொடு உள்ளவா சொல்லுகோம் அவ்வளவும் எண்ணிக்கொடு உள்ளவா சொல்லுகோம் அவ்வளவும் கண்ணை துயின்றவமே கண்ணை துயின்றவமே காலத்தை போக்காதே விண்ணுக்கு ஒரு மருந்தை வேத விழு பொருளை கண்ணுக்கு இனியானை பாடிக் கசிந்து உள்ளம் விண்ணுக்கு ஒரு மருந்தை வேத விழு பொருளை கண்ணுக்கு இனியானை பாடிக் கசிந்து உள்ளம் உள்ளுக்கு நின்றுருக யாமாட்டோம் உள்ளுக்கு நின்றுருக யாமாட்டோம் நீயே வந்து எண்ணிக்குறையில் உள்ளுக்கு நின்றுருக யாமாட்டோம் நீயே வந்து எண்ணிக்குறையில் துயிலேலோர் எம்பாவாய் மாலரியா நான் முகனும் காணாமலையினை மாலரியா நான் முகனும் காணாமலையினை நாம் போலறிவோம் என்று உள்ள பொக்கங்களே பேசும் பாலூரு தேன்வாய் பாலூரு தேன்வாய் படிரி கடை திறவாய் பாலூரு தேன்வாய் படிரி கடை திறவாய் ஞாலமே விண்ணே பிறவே அறிவறியான் கோலமும் நம்மை குண்டருளி கோதாட்டும் சீலமும் பாடி சிவனே சிவனே கோலமும் நம்மை குண்டருளி கோதாட்டும் சீலமும் பாடி சிவனே சிவனே என்று ஓலம் இடீனும் ஓலம் இடீனும் உணராய் உணராய்கால் ஏலக்குழலி ஏலக்குழலி பரிசேலூர் எம்பாவாய் மானே நீ நன்னலை நாளை வந்துங்களை மானே நீ நன்னலை நாளை வந்து உங்களை நானே எழுப்புவன் என்றலும் நாணாமே போன திசை பகராய் போன திசை பகராய் இன்னம் புலல்தில்ரோ வானே நிலனே பிறவே அறிவறியான் தானே வந்து எம்மை தானே வந்து எம்மை தலையளித்தாட்கொண்டருளும் வான்பார்கழல் வாடி வந்தோர்க்குண்வாய் திரவாய் தானே வந்து எம்மை தலையளித்தாட்கொண்டருளும் வான்பார்கழல் பாடி வந்தோர்க்குண்வாய் திரவாய் ஊனே
உருகாய் ஊனே உருகாய் உனக்கே உறும் எமக்கும் ஊனே உருகாய் உனக்கே உறும் எமக்கும் ஏனோர்க்கும் தம் கோனை ஏனோர்க்கும் தம் கோனை பாடேலோர் எம்பாவாய் அன்னே இவையும் சிலவோ பல அமரர் அன்னே இவையும் சிலவோ பல அமரர் உன்னற்கு அறியான் ஒருவன் இரும் சீரான் சின்னங்கள் கேட்ப சிவன் என்றே வாய் திறப்பாய் தென்னாய நாம் உன்னம் தீசேர் மெழுகு ஒப்பாய் என்னான என் அறையன் இன்னமுதன் என்றெல்லோமும் சொன்னோங்கள் வெவ்வேறாய் இன்னம் துயிலுதியோ வன்னெஞ்ச பேதையர் போல் வாழா கிடத்தியால் வன்னெஞ்ச பேதையர் போல் வாழா கிடத்தியால் என்னே துயிலில் பரிசேலோர் எம்பாவாய் கோழி சிலம்ப சிலம்பும் குறுகு எங்கும் கோழி சிலம்ப சிலம்பும் குறுகு எங்கும் ஏழில் இயம்ப இயம்பும் வெண் சங்கெங்கும் கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பரங்கருணை கேழில் விழுப்பொருள்கள் பாடினோம் கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பரங்கருணை கேழில் விழுப்பொருள்கள் பாடினோம் கேட்டிலையோ வாழியீதென்ன வாழியீதென்ன உறக்கமோ வாய்திரவாய் ஆழியானன்புடை நீ ஆமாறும் யூவாரோ ஊழி முதல்வனாய் ஊழி முதல்வனாய் நின்ற ஒருவனை ஊழி முதல்வனாய் நின்ற ஒருவனை ஏழை பங்காளனையே ஏழை பங்காளனையே பாடேலோ எம்பாவாய் முன்னை பழம் பொருட்கும் முன்னை பழம் பொருளே பின்னை புதுமைக்கும் பேர்த்தும பெற்றியனே உன்னை பிரானாக பெற்ற உன் சீரடியோ உன்னை பிரானாக பெற்ற உன் சீரடியோம் உன்னடியா தாழ்வணிவோம் ஆங்கவர்க்கே பாங்காவோ
அன்னவரே எங்கணவர் ஆவார். அன்னவரே எங்கணவர் ஆவார். அவர் உகந்து சொன்ன பரிசே தொழும்பாய் பணி செய்வோம் இன்ன வகையே. இன்ன வகையே எமக்கெங்கோ நல்குதியேல் என்ன குறையுமிலோ ஏலோர் எம்பாவாய். பாதாளம் ஏழினும் கீழ், பாதாளம் ஏழினும் கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர் போதார் புனை முடியும் எல்லா பொருள் முடிவே. பாதாளம் ஏழினும் கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர் போதார் புனை முடியும் எல்லா பொருள் முடிவே. பேதை ஒருவால், பேதை ஒருவால் திருமேனி ஒன்றல்லல் வேத முதல் விண்ணோரும் மண்ணும் துதித்தாலும் ஓத உலவா. ஓத உலவா ஒரு தோழன் தொண்டருளல் கோதில் குலத்தரன்றன் கோயிற்பிணா பிள்ளைகாள் ஏதவனோ ஏதவன் ஏதவனூர் ஏதவன் ஆருற்றராரையல்லார். ஏதவனூர் ஏதவன் ஆருற்றராரையல்லார். ஏதவனை பாடும் பரிசேலோ எம்பாவாய். திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தல் குணம் பரவி பூணாறு வனமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவி
அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.